व्यूअर्स ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब साडा पहला सवाल है मीडिया रिपोर्टां अनुसार अमरीका ते अफगानिस्तान में 2014 तो बाद की स्थिति नाल निपटन लई सुरक्षा समझौता हो गया है। की है ये समझौता? देखो हुण अखीरले दिन चल रहे ने, नवंबर का महीना भी मुकण ते आ गया जी। 2014 फाइनल डेट है। अमरीका नैटो ने अपन फोर्सिस कढ़नियां, इन्हां दा आपसी गलबात चल रही सी जी। और अज ही जिहड़ी स्टेटमेंट BBC तो मैं हुणे देखी है, जॉन कैरी अमरीका के विदेश मंत्री ने कहा है कि यह समझौता हो गया। हुण ये समझौता की है, अमरीका बिल्कुल उत्थों अपने पैर नहीं चुकना चाहता, अफगानिस्तान चो थोड़ी बहुत फौज रखना चाहता है, 8-10 हज़ार 15 हज़ार। सो अफगाना दियां 2-3 शर्तां सी। एक तो यह सी कि भी जे फौजी कोई गैर कानूनी काम करन ते अफगान अदालतां दे विच उन्हां ते मुकदमा चलाया जाना चाहिए। सो अमरीका ने कहा कि नहीं जी, वो अमरीकी अदालतां 'च ही चलेगा और इन्हां दे कहण मुताबिक जे समझौता हो गया तो फिर वो अमरीकी अदालतां 'च ही चलेगा। दूसरा इन्हां ने एश्योर किया भी वो उत्थे कोई लड़ाई दे विच भूमिका अदा नहीं करेगी, जिहड़ी फौज है वो ट्रेनिंग करेगी बेसिकली और जस्ट उसकी टोकन प्रेजेंस होएगी। तीसरी गल अजे क्योंकि इनू पहला जिहड़ा उन्हां दा जिरगा हुंदा अफगाना दा उन्हां तो अप्रूवल मिलनी है, फिर इस समझौते नू अफगान पार्लीमेंट ने अप्रूव करना है। पर ऑलरेडी जिहड़े तालिबान जिन्हां ने इन्हां नू डिफीट किया है नैटो और अमरीका नू, उन्होंने कहा भी जिहड़ा भी इस किस्म का कोई समझौता मनेगा वो गदार है और उन्होंने असीं जिहड़ा है वो माफ़ नहीं करांगे। सो सानू नहीं लगता भी अमरीका का कोई सियाना डिसीजन है। इराक नाल भी पहला ये करना चाहते थे, जो इराक चो फौज कढ़ी है कि जी रख लो, जे होए तो वो ट्राई ना कर सकन, पर उन्होंने तो कहा भी चलते बनो इतों। सो सानू ये लगता है भी ये ओबामा पता नहीं पहली स्टेज पर तो बड़ा बोल्ड सी जो आया पहली टर्म वेले। सो अफगाना च उत्थे तुसीं अपनी फौज रख के उन्होंने नुकसान ही करवाओगे। उत्थे जिहड़े तालिबान ने 2 लाख फौज नैटो की टिकण नहीं दित्ती, तुहाडीआं फौजां नहीं टिकण दित्तियां, वो तुहाडे 10,000 शोल्जर नूं उत्थे माफ़ करनगे। सो सानू लगता है कि भी बेशक हालांकि इस गल की भी संभावना है कि शायद ये जिरगे ते उत्थे पहुंचण तो पहले ही कोई ना कोई जिहड़ा है वो कार्रवाइयां ऐसियां हो जाण कि इन्हां नूं मुकरना पै जाए। पर यह खबर जिहड़ी अज दी मेन BBC की खबर है और तालिबान ने कहता भी असीं गद्दारां नूं सज़ा देंगे। सो इसदा मतलब बड़ा स्पष्ट है भी की करनगे वो। जी जी। साडा अगला सवाल है, भाजपा ने राजस्थान विच विधान सभा चोणां तो पहला जारी मैनीफेस्टो विच कहा है कि वह राजस्थान मंत्री मंडल विच एक गौ मंत्राला बनाएगा अते कॉलेजां विच ज्योतिष विद्या पढ़ाउण दा प्रबंध किया जाएगा। देखो जो असीं ये कहते हैं भी हिंदुत्ववादियां ये थे बी टीमां ने BJP और कांग्रेस, तो हर सबूत हर रोज़ मिलता है। हुण विधान सभा दीयां चोणां होणीआं ने राजस्थान दे विच और जिहड़ा इलैक्शन मैनीफेस्टो BJP ने जारी किया है, मैं क्योंकि ओरिजिनल खबर कढ़ लई है, उहदे च उन्होंने ये कहा कि जी जदों असीं ताकत दे विच आए असीं एक वजारत बनावांगे गौ पालन मंत्रालय जी, कि जिहड़ा मंत्रालय ही इस गल की देखेगा कि गौआं की किवें देखभाल हो रही है। और दूसरी गल उन्होंने कही है कि जी असीं कामधेन गौ विज्ञान विश्वविद्यालय एक यूनिवर्सिटी बनावांगे, कामधेन गौ जिहड़ी है विज्ञान विश्वविद्यालय बनावांगे और जिहड़े गावां पालणगे उन्हां गौशालावां दे विच विश्वविद्यालय उन्हां नूं जिवें सेंटर की मनोरेगा स्कीम दे थल्ले जिहड़ा है वो 1/3 ऑफ द ईयर उन्होंने पैसे दिते जाते हैं, उवें उन्होंने मजदूरी देंगे। गौवंश नूं असीं राज की प्रॉपर्टी डिकलेयर करांगे गौआं नूं कि कोई उन्होंने हथ नहीं ला सकता और असीं जिहड़ा है गौ पालकां दीयां सहयोगी समितियां भी बनावांगे। हुण ये तुसीं देख लो भी बंदे 70% तो ज़्यादा लोग उत्थे भुखे सौंदे ने, सैनीटेशन फैसिलिटीज़ नहीं ने। हुण गौ मंत्रालय बनेगा, विश्वविद्यालय बनेगा, मनोरेगा स्कीम थल्ले उन्होंने मिलेगा। और हुण देखण वाली गल है भी ये A टीम की गल है। अच्छा, नाल उन्होंने दूजी गल ये कही कि जी असीं एक बोर्ड बनावांगे शंकराचार्य बोर्ड, जिहदा काम की होएगा हिंदू कर्मकांड ते ज्योतिष विद्या इहदी सिक्ख्या देनी। हुण ये शंकराचार्य बोर्ड भी बन रहा है। कांग्रेस जिहड़ी हिंदुत्ववादी B टीम है उन्होंने भी ये कहा कि जी असीं जिहड़े पाकिस्तान तो आए हिंदू ने उन्हां दी रिहैबिलिटेशन दे लई और गौ भगती दे विच भी उन्होंने कहा कि भी असीं गौ भगती संबंधी जिहड़ियां सेवावां ने उन्होंने अपने देंगे, उन्होंने स्पैशल कंसैशन देंगे और असीं टूरिस्टां नूं भी जिहड़ा इस गौ दे नाल गौशालावां नाल संबंधित जिहड़े कुछ खास स्पॉट ने उन्हां दे असीं दौरे करवावांगे। हुण ये सैकुलर स्टेट है जी। हुण चुनाव आयोग है उन्हां दा
ਉਹਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੇ ਆਹ ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਗਊ ਮੰਤਰਾਲੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋਤਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੋਨੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਗਊ ਭਗਤ ਔਰ ਕਾਮਧੇਨੂ ਗਊ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲੇ, ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਹ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਗਾਂ ਮੂਤਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਿਨ ਦਾ ਨੈਕਟਰ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਤੇ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੀਂਦਾ ਆਪਣਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਗਾਂ ਦੀ ਯੂਰਿਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਔਰ ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਉਹਦਾ ਗੋਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣਗੇ ਪੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 22 ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਭਯੰਗਮ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਗ ਘੇਰਿਆ ਬਿਖ ਮਾਹੇ, ਬਿਖ ਕਾ ਮਾਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੁਰ ਗਰੜ ਸ਼ਬਦ ਮੁਖ ਪਾਏ, ਜਿਨ ਕੋ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ ਸਤਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਆਏ, ਮਿਲ ਸਤਗੁਰ ਨਿਰਮਲ ਹੋਇਆ, ਬਿਖ ਹਉਮੈ ਗਿਆ ਬਿਲਾਏ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਸੋਭਾ ਪਾਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਤਿਨ, ਜੋ ਚਾਲੇ ਸਤਗੁਰ ਪਾਏ। ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ 3 ਇਸ ਦੇ 2-2 ਲਾਈਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਪਲੇਟ ਨੇ, 6 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਲੰਕਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਪ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਪ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਡਰ ਹੈ, ਸੱਪ ਦਾ ਖੌਫ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2-3% ਸੱਪ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁੱਢ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਤੇ ਈਵ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਆਦਮ ਤੇ ਈਵ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਈਵ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਔਰਤ ਸੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਆਦਮ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਫਲ ਨਾ ਖਾਈ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਫਲ ਖਾਧਾ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਵਰਗ ਚੋਂ ਧੱਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗਾਲਬ ਦਾ ਕੋਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। सो खुलद ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਦਮ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਵੱਜਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਈਵ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਨਫੈਕਟ ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਪ ਸੀ, ਸਨੇਕ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਈਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੜਕਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਡਰ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਜੇ ਖਵਾਣ ਪਿਆਣ ਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਪ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸੱਪ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਹੈ, ਸੱਪ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਗ ਜਾਂ ਕੋਬਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਖੜਪਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਡੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਉੱਡਣਾ ਸੱਪ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁਜੰਗਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਭੁਜੰਗ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭੁਜੰਗਮ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਭੁਜੰਗਮ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਬਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੋਇਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੜਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਪੇਟ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਸ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਚੋਂ ਜਕੜ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਜਗ ਘੇਰਿਆ ਬਿਖ ਮਾਹੇ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ
ਸਨੇਕ ਦੀਆਂ ਕੋਇਲਸ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਲੇਟ ਲਿਆ, ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਉਸ ਜ਼ੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਿਖ ਕਾ ਮਾਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਹਿੰਦੂ ਪੌਰਾਣਿਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਰੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਸੱਪ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਖ ਕਾ ਮਾਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੁਰ ਗਰੜ ਸ਼ਬਦ ਮੁਖ ਪਾਏ। ਮੈਜਿਕ ਸਪੈਲ ਆਫ ਦਾ ਗॉड्स ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਜਿਕ ਹੈ ਜੋ ਗਰੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮੈਜਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਬਿਖ ਜਿਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਚੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਜੇ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੀਅਲ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਕੋ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਬਿਖ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ। ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਰਮਲ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕੀਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਰਮਲ ਹੋਇਆ, ਬਿਖ ਹਉਮੈ ਗਿਆ ਬਿਲਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਬਿਖ ਮਾਇਆ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਨੂੰ ਚੰਬੜਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਰਮਲ ਕਰਕੇ ਮਨ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਸੋਭਾ ਪਾਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਤਿਨ ਜੋ ਚਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਬਿਖ ਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸੁਰਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸੁਰਖ ਰੂ ਨੇ। ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਸੋਭਾ ਪਾਏ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਚ ਨੇ, ਅਨੰਤ 'ਚ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਜਲ ਮੁਖ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਤਿਨ ਜੋ ਚਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੀਸਰੇ ਨਾਨਕ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਉ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਤਿਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਕੋਲੀ ਹੈ, ਕੋਲ ਘੁਮਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਜੋ ਚੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।